Okay, so thank you everyone for your patience and attention. I do welcome you all. I'm Arindam Ghosh. I'm your assistant professor in the Department of English, Krishna Chandra College, Hetampur, Birbhum. Today I will talk about tragedy, the basic conception of tragedy. What are the basic characteristic and features of the tragedy? Because as you all know that your syllabus has actually one great tragedy, and that is Oedipus Rex, and there are also other tragedies too. So in order to understand the entire genre, you have to understand some of the basic concepts of the tragedy. What is tragedy? What are the features and what are the characteristics of tragedy? Specifically, what are the features associated with the Greek tragedy? Greek tragedy boltei amra ki bujhi and how it is different from the Elizabethan tragedy or Renaissance tragedy, সেটা কাকে বলে না বলে সেই বিষয় নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব এই ক্লাসে। It's a very important foundational class in order to understand the basic sense of the tragedy. তা না বুঝলে তোমরা ইডিপাস রেক্সটা পড়ে বুঝতে পারবে না। ইনফ্যাক্ট ইডিপাস রেক্স থেকে প্রত্যেক বছর একটা বছর অন্তর অন্তরই যে কোয়েশ্চেনটা করে ইডিপাস রেক্স অ্যাজ আ ট্র্যাজেডি বা কিং ইডিপাস অ্যাজ এ ট্র্যাজেডি, এস্টাবলিশ or substantiate King Oedipus as a tragedy, এই কোয়েশ্চেনটা পড়ে। এই কোয়েশ্চেনটার উত্তর লিখতে গেলেও তোমাকে ট্র্যাজেডির ফিচার্স এন্ড ট্র্যাজেডির ডেফিনেশন এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। So let us start a bit about what is drama at first. কাকে আমরা ড্রামা বলে সেটা দিয়ে শুরু করি, কারণ আমরা জানি that drama is the genre under which the genre of the tragedy falls. আমি আগের দিনই বলেছি, স্বাগত উত্তর দিয়েছিল, drama is the specific mode of the fiction represented in performance. It can be called a play, it can be represented through opera, mime, pantomime মানে মুখাভিনয়, and even ballet. Ballet is a form of dance. So basically performed in theater, on radio or television, it's a specific mode of fiction which represented in performance. তোমরা কি স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? Yes sir. Yeah. Yes sir. So what's the meaning of the word performance? Performance মানে কি? Whenever I'm teaching with you, I'm interacting with you, I'm talking with you, I'm also performing. So teaching is also part and parcel of performance. Sir, আমি স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি না। তুমি একটা কাজ করো, তুমি যেটা করো সেটা হচ্ছে ওই পিনের অপশনে যাও, আমাকে দেখো দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে, ওই পিনটায় গিয়ে আমাকে আমার যেটা দেখা যাচ্ছে ওখানে পিন করো। আচ্ছা ওকে স্যার। Okay. So for example, I am teaching. So teaching is also part and parcel of the performance. আমি যে পড়াচ্ছি সেটাও পারফরমেন্সের পার্ট। আমি কথা বলছি, আমি হাত পা নাড়ছি, এই প্রত্যেকটি পারফরমেন্স। So drama is basically performance which is generally performed in a kind of setting known as theater or known as stage. এবার স্টেজের অনেক ধরনের টেকনিক্যালিটি রয়েছে। আমরা যদি স্টেজকে চোখের সামনে যে কোনো একটা স্টেজ, যদি থিয়েট্রিক্যাল স্টেজ আমরা একটু ভাবার চেষ্টা করি, you can see it, for example, sorry, I misspelled it. Yeah, for example, this is a theatrical stage. Example, this is a Globe Theatre. This is known as the seating arrangements of the audience, the places in which audience can seat. This is the entire stage. And these two things, যেখান থেকে actorরা আসে, actorরা enter করে, known as the wings. Okay, wings. And this is actually known as the foreground, and this is the background. The background actually is generally decorated through various spectacles or various sceneries. For example, the play Macbeth is being set on the stage. The background কিন্তু স্কটল্যান্ডের কোন একটা ক্যাসেলের ছবি থাকবে। For example, Shakespeare's Tempest is being staged. Tempest means storm or ঝড়. So an atmosphere of the storm will be represented on the foreground. So foreground
সামনের দিকে সরি ব্যাকগ্রাউন্ড, সামনের দিকে ফোরগ্রাউন্ড, অডিয়েন্স কে ওই জন্য বলা হয় ফোর্থ ওয়াল। কি বলা হয় অডিয়েন্স কে? The fourth wall, FOURTHWALL. Why fourth wall? Because this is the first wall, this is the second wall, that's the third wall, the foreground, and audience হচ্ছে fourth wall. So একটা স্টেজের মধ্যে, একটা থিয়েট্রিক্যাল স্টেজ, একটা ড্রামার মধ্যে বেসিক্যালি it is being divided into 4 stages. It is being divided into 4 walls. 4টে ওয়ালে ডিভাইডেড হয় এবং তার মধ্যে থিয়েট্রিক্যাল পারফরমেন্সের থ্রু দিয়ে ড্রামাকে স্টেজ করা হয়। এইবার আমি আসবো গ্রিক ড্রামাতে। হোয়াট ইজ দ্য স্পেশালিটি অ্যাবাউট গ্রিক ড্রামা? হ্যাঁ বলো বলো স্যার, আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। হ্যাঁ প্লিজ বলো। স্যার ফোর ওয়ালস না হলে কি স্যার সেটা কি স্যার ড্রামা বলা যাবে না? না, এরকম কোনো ব্যাপার নয়। মডার্ন কনসেপশন অফ ড্রামাকে বলা হয় it is divided into 4 walls and audience কে fourth wall বলা হয়। কিন্তু এনশিয়েন্ট গ্রিসে তো এই 4টে ওয়াল ছিল না। আমি যেটা দেখালাম তোমাকে, ইটস অ্যান এক্সাম্পল অফ দ্য মডার্ন থিয়েটার। আমি এবার আসবো গ্রিক থিয়েটারে বা এলিজাবেথান থিয়েটার, পরবর্তীকালে রেনেসাঁস থিয়েটার, যেটা 1600 সাল নাগাদ স্টেজড হচ্ছে শেক্সপিয়ারের সময়। আর গ্রিক থিয়েটার হচ্ছে নিয়ার অ্যাবাউট 600 BCE, নিয়ার অ্যাবাউট খ্রিস্টের জন্মের প্রায় 600 বছর আগে। তার মানে এখন যদি 2020 হয় তাহলে প্রায় 2600-2700 বছর আগে। তখন তো আলাদা করে কোনো রকম স্টেজ ছিল না, তখন একটা সার্কিউলার স্ট্রাকচার ছিল। ফলে এরকম নয় যে ওয়াল না থাকলে তাকে ড্রামা বলা যাবে না, কারণ যে কোনো এনশিয়েন্ট থিয়েট্রিক্যাল প্র্যাকটিসের মধ্যে ন্যাচারালি আলাদা করে কোনো ওয়ালের সারাউন্ডিং থাকতো না। তাহলে আমরা তাকে কেন মানে ড্রামা বলবো? কারণ এইভাবেই ড্রামা শুরু হয়েছিল প্রথমে। বিকজ দিজ আর দ্য প্রিমিটিভ রিফ্লেকশনস or these are the primitive rituals through drama started its journey, যার থ্রু দিয়ে ড্রামা তার জার্নি স্টার্ট করেছিল। ফলে তাকে কি আমরা ড্রামা বলতে পারবো না? অবশ্যই বলবো। বেশ, so coming back to the Greek theater, so if we can visualize the Greek theater or Greek drama, yes, you can see of course the ancient stages of the Greek theater. This is a kind of panoramic view of the ancient theater at Epidaurus in Greek. একটা বিরাট বড় আমরা বলতে পারি গ্যালারি, বা একটা বিরাট বড় গ্যালারির মাধ্যমে এই সময় গ্রিসে অ্যারাউন্ড 400 BCE তখন থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল স্টেজ হতে আরম্ভ করেছে গোটা গ্রিস দেশ জুড়ে। কিন্তু গ্রিসে থিয়েটার শুরু হয় around 600 BC. Before Christ 600, it was a very important theatrical culture that flourished in the ancient Greece, and it was part and parcel of their culture, part and parcel of their life itself. তো সেইটা নিয়ে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব, যার যে থিয়েটারটা তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে গ্রিক থিয়েটার, ইডিপাস রেক্স। সো তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ তো পরিষ্কার? So theater in Greece started around 600 BC. মনে থাকবে ইডিপাস রেক্স কত সালে লেখা হচ্ছে? 600 BC, মানে খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু, হ্যাঁ, বিকজ হিস্টোরিক্যাল সেন্স না থাকলে লিটারেচার পড়ে যাবে না। 600 BC means 600 before Christ, so almost 2600 years ago. And in the year 429 BC, Oedipus Rex was performed for the first time. OEDIPUS, Oedipus Rex, or known as Rex in Greek, called king, or known as King Oedipus. যেটা তোমরা তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে recommended. So it is written near about 2400 years ago. 2400 years ago, the Oedipus Rex. এইবার আমি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপশনে আসি, why theater was part and parcel
of the Greek culture, because theater was the only source of entertainment on that time. তোমরা আজকে টেলিভিশন দেখছো, তোমরা কি ইন্টারনেট দেখছো, you have many platforms, you have many kind of devices to entertain you, whether through this 5G device of the mobile phone, or whether through the laptop, whether through tab. But the ancient people have only one source of entertainment, and that is theater. And no other forms of entertainment were available for them. And for this, theater was not only a form of entertainment for them, but it becomes a sort of cultural institution for them. একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল তাদের ক্ষেত্রে থিয়েটার। So theater has become not only a form of entertainment, but a sort of cultural institution for them. Institution. And when I will delve deep into this kind of culture of the ancient theatrical institution, we will see that the city states of the Athens যে যারা নগর রাষ্ট্র, তাদের ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত সিগনিফিকেন্ট কালচারাল, পলিটিক্যাল এন্ড মিলিটারি ইনস্টিটিউশন ছিল থিয়েটার। কারণ থিয়েটারের থ্রু দিয়ে তারা সেই সময়কার অন্যান্য মিলিটারি পাওয়ারকে ক্রিটিসাইজ করতো। তারা যা করিন্থ বা থিবিস এবং অ্যাথেন্স, এগুলো তো ছোট্ট ছোট্ট ম্যাসিডোনিয়া, এগুলো তো ছোট্ট ছোট্ট বিভিন্ন নগর রাষ্ট্র। এরা একে অপরের সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে নিয়োজিত হতো। অনেক সময় ফ্রেন্ডলি তাদের একটা অ্যাসোসিয়েশন বা রিলেশনশিপ তৈরি হতো। এই যে তাদের এন্টায়ার যে গ্রিক কালচার, যেখান থেকে গ্রিক ফিলোসফি উঠে আসছে, যে গ্রিক ফিলোসফিতে পরবর্তীকালে আসবেন অ্যারিস্টটল, তার আগে এসছেন প্লেটো, তার আগে এসছেন আবার সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল। তারা কিন্তু এই ভয়ঙ্করভাবে গ্রিক থিয়েটারের দিক প্রোডাক্ট অনেক আমরা বলতে পারি। ফলে এই যে গ্রিক কালচার, যদিও প্লেটো একেবারেই থিয়েটারকে পছন্দ করতেন না, কিন্তু তাদের লেখার মধ্যে, তাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে এই থিয়েট্রিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স কিন্তু একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট পার্ট প্লে করেছিল। ফলে থিয়েটার বিকামস পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ দ্য এনশিয়েন্ট গ্রিস। এবং আমরা এর পরেই দেখবো, যেটা তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে আছে, ডায়োনাইসিয়াস। ডায়োনাইসিয়াস কে? ডায়োনাইসিয়াস ইজ বেসিক্যালি ব্যাকাস, যার কথা তোমরা সিলেবাসে পাবে। হি ইজ দ্য গড অফ ওয়াইন, গড অফ দ্য হারভেস্ট, গড অফ ফার্টিলিটি, গড অফ ভেজিটেশন। এই ডায়োনাইসিয়ান ফেস্টিভ্যালের মধ্যে দিয়ে প্রথম থিয়েটারের জন্ম হলো। এবার আমি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো, সেটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে, একটু বোঝার চেষ্টা করবে। আমাদের হিন্দু কালচার is a reflection of a kind of religion which is known as polytheistic religion. Polytheism মানে কেউ বলতে পারবে? কেউ বলতে পারবে? Polytheism মানে, polytheistic religion means existence of many gods. অনেক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, জি কিন্তু ছোট হাতের। যে কোনো গ্রিক গড যখন লিখবো, জি হবে ছোট হাতের, বড় হাতের জি নয়। বড় হাতের জি কেবলমাত্র খ্রিস্টান গডের ক্ষেত্রে, অনলি ফর খ্রিস্টান গড। এই ভুল অনেকে করে, কিন্তু এই ভুলটাই পরের বার থেকে আর করবে না। So যে কোনো polytheistic religion, Greek religion was a polytheistic religion. Greek religion একটা polytheistic religion, Hindu religion is a polytheistic religion. Those who believe in many gods, যারা many গডের এক্সিস্টেন্সে বিশ্বাস করে, তারা বিশ্বাস করে on the notion of the শক্ত টার্ম anthropomorphic gods. Anthropomorphic মানে কি? Anthropomorphic মানে হচ্ছে attributing human qualities to the non-human, to the inanimate beings. Anthropomorphism মানে হচ্ছে যে মানুষের মতো করে ঈশ্বরকে তৈরি করা। গ্রিক কালচারের ঈশ্বর দেখবে, হিন্দু কালচারের ঈশ্বর দেখবে, তাদের মধ্যে হিংসে রয়েছে, তাদের মধ্যে লোভ রয়েছে, তাদের মধ্যে খারাপ জিনিসও আছে, আবার ভালো জিনিসও আছে। ইন্দ্র ভালো মানুষ, দেবরাজ ইন্দ্র ভালো মানুষ তো নয়। উর্বশীদের বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা করেছে, হ্যারাসমেন্টের চেষ্টা করেছেন। জিউস একজন গ্রিক গড, রেপ করার চেষ্টা করেছেন। আমরা মেটামরফোসিস পড়লেই সেটা বুঝতে পারবো, রেপ, মলেস্টেশন, সমস্ত ধরনের খারাপ কাজ জিউস করছে। ফলে পলিথেইস্টিক রিলিজিয়ান মানে রিলিজিয়ান
which relies on many gods, যখনই একটা রিলিজিয়নের মধ্যে অনেকগুলো গডের এক্সিস্টেন্স আসবে তখন কিন্তু ঈশ্বরের যে কোয়ালিটি, ঈশ্বরের যে বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে মানুষের বৈশিষ্ট্য ঢুকতে বাধ্য। এটাই হিউম্যান কালচার, এটাই হিউম্যান রিলিজিয়নের একটা ধরন। যে কোনো পলিথেইস্টিক রিলিজিয়নের মধ্যে এটা থাকবে। মোনোথেইস্টিক রিলিজিয়নের মধ্যে কোনো ধরনের গডের মধ্যে কোনো খারাপ কোয়ালিটি থাকবে না, বিকজ ইট রিলাইজ অন অনলি ওয়ান সিঙ্গল ইউনিফাইড এন্টিটি। সেটা মোনোথেইস্টিক রিলিজিয়ন অনেক বেশি রেজিমেন্টেড এন্ড ডিসিপ্লিন রিলিজিয়ন হয়। এক ধরনের স্কুলে বিশ্বাস করে, একটা নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ আছে, হিন্দুদের কোনো নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ নেই। মোনোথেইস্টিক রিলিজিয়ন ফর এক্সাম্পল ক্রিশ্চিয়ানিটি, একটাই ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। মোনোথেইস্টিক রিলিজিয়ন ফর এক্সাম্পল ইসলাম, একটাই ধর্মগ্রন্থ কোরআন। গড ইনঅ্যানিমেট, অ্যাবস্ট্রাক্ট গড, গডের কোনো ফিজিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন নেই। পলিথেইস্টিক রিলিজিয়নে গডের ফিজিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন রয়েছে থ্রু ডেইটি which we worship, মূর্তি পূজা। পলিথেইস্টিক রিলিজিয়নের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য যেটা মোনোথেইস্টিক রিলিজিয়নে নেই। সো if you look into it, polytheistic religion and monotheistic religion, polytheistic religion versus monotheistic, কেন আমি এটা বলছি সেটা বলছি, religion। Yes, so this is polytheism versus monotheism. Polytheism means the belief in multiple gods, monotheism means the belief in one single god. So in polytheism, God have limited power. আমরা জানি বরুণ হচ্ছে বায়ুর দেবতা, ইন্দ্র হচ্ছে বজ্রের দেবতা, কিন্তু monotheism-এ one god is all powerful. But historically the oldest forms of belief হচ্ছে polytheism. হিন্দু ধর্ম খ্রিস্টানিটি থেকে অনেক পুরনো, প্রায় 5000 or 6000 or 7000 years old. Greek religion 5000 years old. Egyptian religion almost 5000 or 6000 years old. But monotheism অনেক বেশি modern. Islamic religion born around 630 I guess ওই সময়। So polytheism এর example ancient Egypt, Greece and Rome, Hinduism, monotheism, Judaism, Christianity, Islam। এই কথাটা আমার বলার কারণটা কি? কারণ তোমরা যে দুটো টেক্সট মানে দুটো কোর কোর্স পড়তে চলেছো, একটা হচ্ছে এনশিয়েন্ট ক্লাসিক্যাল ইন্ডিয়ান লিটারেচার অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ এনশিয়েন্ট ক্লাসিক্যাল ইউরোপিয়ান লিটারেচার। সেখানে দুটোই হচ্ছে এই পলিথেইস্টিক রিলিজিয়নের রিফ্লেকশন, মাল্টিপল গডস। এর ফলে তোমরা দেখবে ইন কেস অফ মেটামরফোসিস এত ধরনের গড আসছে এবং প্রত্যেকে হিংসা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার চেষ্টা করছে, এ ওকে মারছে এবং কার্স, কনসেপশন অফ দ্য কার্স, সেই কার্সটা কন্টিনিউ হচ্ছে। বাবা থেকে ছেলে, ছেলে থেকে তার ছেলে, সেখান থেকে তার ছেলে। সেটা আমরা চার্ট করে দেখবো মেটামরফোসিসের সময়, এবং দেখবো যে মেটামরফোসিস এবং ইডিপাস কোন জায়গাতে একে অপরের সঙ্গে কানেক্টেড, সেটা আমরা মেটামরফোসিস পড়বার শুরুতে দেখবো। কিন্তু আজকে এইটা বলার কারণ হচ্ছে যে পলিথেইস্টিক রিলিজিয়ন always involves a kind of conflict between many gods. Conflict মানে দ্বন্দ্ব। আর আমরা জানি জর্জ বার্নার্ড শ বহুদিন আগেই বলে গেছেন, নো কনফ্লিক্ট নো ড্রামা। সেখানে আমরা এটুকু বলতে পারি যে যত বেশি কনফ্লিক্ট থাকবে সেটা লিটারেচারের ক্ষেত্রে বা ড্রামাটিক এলিমেন্টের ক্ষেত্রে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ সেগুলো গ্রে এরিয়াগুলোকে রিভিল করে। শুধু তো ভালো মন্দের লড়াই নয়, শুধু গুড অ্যান্ড ইভিলের লড়াই তো লিটারেচারে দেখায় না, লিটারেচার অনেকগুলো গ্রে এরিয়াস দেখায়। এবং সেই জন্যই পলিথেইস্টিক রিলিজিয়নের লিটারেচার কিন্তু অনেক বেশি রিচ, অ্যাটলিস্ট ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের লিটারেচার। ফর এক্সাম্পল মহাভারত একটা সমুদ্রের মতো, এত রিচ কেন? কারণ এই পলিথেইস্টিক রিলিজিয়ন থেকে জন্মেছে। গ্রিক লিটারেচার, গ্রিক ড্রামা, সফোক্লিস, ইসকাইলাস, ইউরিপিডিস, যার কথা তোমরা পড়বে, থ্রি গ্রেট গ্রিক মাস্টার্স, এর মধ্যে সফোক্লিসের ইডিপাস রেক্স তোমাদের সিলেবাসে অন্তর্গত। এত বেশি রিচ কেন? কারণ এই মাল্টিপল গডসরা ইনফ্যাক্ট ঈশ্বরটা পর্যন্ত মানুষের এক্সিস্টেন্সে ইন্টারফেয়ার করছে, যেটা কিন্তু কোনো মোনোথেইস্টিক রিলিজিয়নে কোনোদিন করে না। সেজন্য এই সমস্ত লিটারেচার বিকামস মাচ মোর ইন্টারেস্টিং, বিকজ শুধুমাত্র এগুলো গুড অ্যান্ড ইভিলের প্লেতে আর সীমাবদ্ধ নেই। অনেক বড় একটা
আয়তক্ষেত্র বা এক্সপ্যান্সে সেটা পরিণত হয়েছে। বুঝতে পারছো? এবং সেই জন্যই আমরা গ্রিক ড্রামাই বলো, ইডিপাস রেক্স বলো, মেটামরফোসিস বলো, মেটামরফোসিস রোমান কালচার, মানে বেসিক্যালি গ্রিক মাইথোলজি এন্ড রোমান মাইথোলজি ইজ অলমোস্ট সেম এক্সেপ্ট দ্য নেমস, নামগুলো খালি চেঞ্জ হয়ে যায়, আর সমস্ত ফাংশন এক সেম। গ্রেকো রোমান স্কুল সেই জন্য বলা হয়, গ্রিক আর রোমান অলমোস্ট সেম। তো এখান থেকে কিন্তু এই পলিথেইস্টিক রিলিজিয়ন থেকেই এই কনফ্লিক্টের জন্ম। এর ফলে আমরা দেখতে পাবো যে ইডিপাসের গড বা মেটামরফোসিসের গড যারা, দে আর মিয়ারলি হিউম্যান বিইংস, অলমোস্ট লাইক হিউম্যান অল টু হিউম্যান, মানুষ, খুব বেশি ভাবে মানুষ, ঈশ্বর তারা নন। এবং এর ফলেই এই ধরনের টেক্সটগুলো অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে। মহাভারতে আমরা, মানে মহাভারতের সভা পর্বেও আমরা দেখবো নারদ স্বর্গ থেকে মর্তে আসছে, বিভিন্ন ধরনের গডরা যখন ক্রিয়েট করছে অ্যাসেম্বলি, তখন আশীর্বাদ করছে আকাশ থেকে পুষ্পস্তবক দিয়ে। দ্য গডস আর পার্টিসিপেটিং ইন দ্য হিউম্যান অ্যাকশনস। এটা কোনোদিন কোনো খ্রিস্টান প্লেতে, কোনো খ্রিস্টান প্লে, কোনো ইসলামিক টেক্সটে ঘটবে না, ঘটতে পারে না, কারণ মনোথেইস্টিক রিলিজিয়ন কোনোদিন বিশ্বাস করে না ইন্টারভেনশন অফ দ্য গডস। পরবর্তীকালে যদিও খ্রিস্টান এবং ইসলামিক কালচারের একটা বিরাট রেভলিউশন ঘটে, এর ফলে তাদের মানে গডের ইন্টারভেনশন ছাড়াই তাদের একটা সাহিত্য, একটা অত্যন্ত রিচ সাহিত্যে পরিণত হয়। কিন্তু এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়ান লিটারেচার এবং এনশিয়েন্ট গ্রিক অ্যান্ড রোমান লিটারেচার অনেক বেশি রিচ। তার কারণটা হচ্ছে এই পলিথেইস্টিক রিলিজিয়ন থেকে এই পুরো বিষয়টা বেরোচ্ছে। ফলে পলিথেইজম অ্যান্ড মনোথেইজমের কনসেপ্ট কিন্তু ট্র্যাজেডি পড়তে গেলে খুবই ইম্পর্টেন্ট। গেল 1 নম্বর। 2 নম্বর যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এই ডায়োনাইসিয়াস। গ্রিক কালচারে দুজন গডের কনফ্লিক্ট খুব ইম্পর্টেন্ট। ওয়ান ইজ Dionysius. Dionysius is the god of the wine, god of intoxication. Intoxication মানে কি? মাতলামো, অ্যালকোহল খেয়ে। Intoxication, the god of irregularity. Regularity নয়, irregularity। এর এগেনস্টে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরেকজন বিরাট পাওয়ারফুল গড, and he is known as Apollo. Apollo is the sun god. Apollo is the god of the discipline. Apollo is the god of the regularity. আমি লিখছি না। তো এই দুটোর কনফ্লিক্ট হচ্ছে ট্র্যাজেডি, গ্রিক ট্র্যাজেডি। একদিকে আছে ইনটক্সিকেশন, একদিকে ইরেগুলারিটি, একদিকে নন ডিসিপ্লিন, আর একদিকে ডিসিপ্লিনের দেবতা। সো দিস ইজ ডায়োনাইসিয়াস ভার্সেস অ্যাপোলো। তোমরা পরবর্তীকালে পড়বে বিখ্যাত জার্মান ফিলোসফার ফ্রেডরিশ নিটশে, NIETZSCHE, জার্মান নাম, একটু শক্ত নাম। নিটশের লেখা বিখ্যাত বই দ্য বার্থ অফ দ্য ট্র্যাজেডি, সেখানে তিনি ডায়োনাইসিয়াস এবং অ্যাপোলোর যে কনফ্লিক্টের কথা তিনি এটা বলেছেন। হ্যাঁ বলো। স্যার এই আপনি বলেন অ্যাপোলো সান গড, তো সান গডের জিটা ক্যাপিটাল হবে? না, হবে না। আমি তাহলে ভুল লিখেছি, কখনোই হবে না, আমি ভুল লিখেছি। ওকে স্যার, আমার ভুল লিখেছে। সো অ্যাপোলো হচ্ছে সান গড and Dionysius হচ্ছে গড অফ দ্য ওয়াইন, ইনটক্সিকেশন and irregularity। এই ডায়োনাইসিয়াসকেই বলা হয়, ডায়োনাইসিয়াসকে বলা হয় ব্যাককাস, BACCHUS। বানানটা আমি ভুল লিখতে পারি, দেখে নিতে হবে। BACC বা HH আছে, BACCHUS প্রবাবলি, ব্যাককাস, যার উল্লেখ তোমরা মেটামরফোসিসে পাবে। সে কি না কি তার ফাংশন আমি পরে বলছি। সো ওয়াইন কি থেকে এসছে? ওয়াইন আসছে গ্রেপ থেকে, আঙুর থেকে। এবার এই আঙুরের হারভেস্টিং গ্রিসে সব থেকে বেশি হতো। এবার এই গ্রেপের হারভেস্টিং যখন শেষ হতো, ওই বেসিক্যালি শীতের শেষ এবং সামারের শুরু হচ্ছে, সেই সময় গ্রিস দেশে থিয়েটার ফেস্টিভ্যালগুলোর জন্ম। থিয়েটার ফেস্টিভ্যালগুলোর জন্ম হচ্ছে গ্রিসে এই সময় থেকে। এই ডায়োনাইসিয়াসের যখন এই গ্রেপগুলো উঠছে এবং উঠে ওয়াইনে ট্রান্সফর্ম হচ্ছে, সেই সময়ে সবাইকে এন্টারটেইন করার জন্য এই ডায়োনাইসিয়ান ফেস্টিভ্যালে গ্রিক কালচারে থিয়েটারের প্রথম জন্ম হচ্ছে এই সময়।
অ্যারাউন্ড 600, এবং আমরা দেখতাম যে গ্রিস দেশে দু ধরনের থিয়েটার, একটা হচ্ছে ট্র্যাজেডি যেটা নিয়ার অ্যাবাউট 500 বিসি শুরু হয়, আর একটা হচ্ছে কমেডি যেটা শুরু হয় 490 বিসি অর সামথিং লাইক দ্যাট। তার মাঝখানে একটা প্লে থাকতো, একটা ইন্টারলিউড ট্র্যাজেডি, দুটো ট্র্যাজেডির মাঝখানে তখন গ্রিস দেশে কি হতো, থিয়েটারের কম্পিটিশন হতো। স্কাইলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিস এরা প্রত্যেকে নিজেদের ড্রামা অডিয়েন্সকে স্টেজ করে দেখাতো। অডিয়েন্স বলতো কোন ড্রামাটা ভালো, কোন ড্রামাটা খারাপ। অডিয়েন্সের মতামত অনুযায়ী ড্রামাকে কম্পিটিশনে দেয়া হতো, ফেলা হতো। বুঝতে পেরেছো? থিয়েটার কম্পিটিশন। এবং এই দুটো ট্র্যাজেডির মাঝখানে একটা ছোট্ট স্যাটির প্লে, SATYR, ইটস আ ফর্ম অফ অ্যাটিক থিয়েটার। অ্যাটিক মানেই গ্রিক, হেলেনিক মানেই গ্রিক, মনে থাকবে? হেলেনিক, অ্যাটিক, গ্রিক, দে আর অল সেম। ওকে, so it's a form of Attic theater performance that is related to both comedy and tragedy. Comedy আর ট্র্যাজেডির মাঝখানে একটা ছোট্ট প্লে হতো, স্যাটির প্লে, যেখানে অ্যানিমালের ছাল পরে, হরিণের ছাল বা ছাগলের ছাল এগুলো পরে এরা পারফর্ম গুলো করতো, বিভিন্ন মাস্ক, ডান্স, কস্টিউম, ছোট্ট প্লে থাকতো, স্যাটির প্লে, যেটা ট্র্যাজেডির মাঝখানে এবং কমেডির মাঝখানে স্টেজ করা হতো। সো এই হচ্ছে ট্র্যাজেডি, বা আমরা বলতে পারি ড্রামার অরিজিন, যেটা গ্রিস দেশে প্রথম হচ্ছে। এইবার আমি চলে এসেছি পার্টিকুলারলি, আসার চেষ্টা করছি, হ্যাঁ, এইবার আমি চলে আসছি পার্টিকুলারলি গ্রিক থিয়েটার। যে গ্রিক থিয়েটারটা অ্যাকচুয়ালি কি ছিল, মানে কেন গ্রিক থিয়েটার এত সারা পৃথিবীতে কেন বিখ্যাত। এনশিয়েন্ট গ্রিক থিয়েটারের কালচারে তিনজনের নাম না করলে কিছুতেই সেই কালচার কমপ্লিট হয় না। known as the three musketeers of the ancient Greek drama. এক সেকেন্ড। and they are of course Aeschylus, Sophocles and Euripides। যে তিনজনের ড্রামা তোমরা পড়তে চলেছো, the big three, the greatest three of the ancient Greek dramatists, তার মধ্যে তোমরা একজনের ড্রামা পড়ছো। কার ড্রামা পড়ছো? Sophocles। Yes, Sophocles. Aeschylus was known as the father of the Greek tragedy. He was once sent as a child to watch the grapes ripen in the countryside when he fell asleep, though Dionysius appeared to him in a dream and commanded him to write tragedies। এটা বলা হয় যে ডায়োনাইসিয়াস নাকি ইসকাইলাসের স্বপ্নে এসেছিল, and he commanded him to write tragedy। এগুলো প্রত্যেকটাই লোক মুখের কথা। তার লেখা কিছু বিখ্যাত প্লে, Agamemnon। Who was Agamemnon? Agamemnon was the ট্রোজান হিরো। যে যুদ্ধ হয়েছিল ট্রয়ের সঙ্গে, সেই ট্রয়ের যুদ্ধতে অ্যাগামেমনন একটা অন্যতম অ্যান্টাগনিস্ট, যে দাঁড়িয়েছিল ইসকাইলাসের এগেনস্টে। সো অ্যাগামেমনন বলে একটা বিখ্যাত প্লে লিখেছিল। তখনকার গ্রিক ড্রামাগুলো প্রত্যেকটাই ছিল গ্রিক মাইথোলজির উপর বেস করা। গ্রিক মাইথোলজি কি সেটা আমরা মেটামরফোসিস পড়ার সময় জানবো। প্রত্যেকটাই গ্রিক পুরাণের বিভিন্ন গল্পের উপরে বেস করা ছিল। ইউরিপিডিস was another great dramatist, জন্মেছিলেন 455 BC, one of the greatest poet. Some of his famous writings are Hippolytus and the Bacchae, Bacchus থেকে Medea, খুবই বিখ্যাত প্লে, which is about the frenzied jealousy of a woman, একটা womanের হিংসে দিয়ে, and there is Hecuba, another play. And this is Sophocles, perhaps the greatest playwright of his era. He was the son of a prosperous merchant, এবং এই গ্রিক কালচারের আলটিমেট ফ্লারিশিং এম্পায়ারের সময় তিনি তার নাটকগুলো লিখেছেন। ইডিপাস দ্য কিং, আন্টিগোনে, দ্য উইমেন অফ ট্র্যাকিস। ইডিপাসের আবার তিনটে ভাগ আছে, ইডিপাস এট কলোনাস, ইডিপাস টাইরানিয়াস। তো এইভাবে সফোক্লিস, ইউরিপিডিস এবং ইসকাইলাস were the three great Greek theatrical artists। তাহলে বুঝলে আমি কি বললাম? In Greece, theater was not only a form of entertainment, but it was the part of their culture, their social, political, and military identity. In Greece, theater becomes a sort of cultural institution. It was not only the form of entertainment, but people participates inside the theater. চোখের সামনে কয়েকজন মানুষকে পারফর্ম করতে দেখছে, অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে, কেউ রেগে যাচ্ছে, কেউ ঢিল ছুঁড়ছে, এই বিষয়টা
আরো ভীষণভাবে রেনেসন্স থিয়েটারে হতো শেক্সপিয়ারের সময়, অনেক পরে 1564-তে শেক্সপিয়ারের জন্ম, 1616-তে তার মৃত্যু, একটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কালচার, প্রায় 2000 বছর বাদে ইস্কাইলাস বা সফোক্লিসে। কিন্তু এই গ্রিক থিয়েটার প্রথমবারের জন্য দেখতে পাচ্ছে কয়েকজন মানুষ পারফর্ম করছে, এবং তাদের পারফরমেন্স দেখে বেশ কয়েকজন অডিয়েন্সের মানে মনের মধ্যে প্লেজার, পেন, এই দুটোর একটা অদ্ভুত কম্বিনেশন আসছে। এবং এই জন্যই গ্রিক থিয়েটার ওয়াজ ভেরি মাচ পাওয়ারফুল ইনস্ট্রুমেন্ট ইন কন্ট্রোলিং দ্য হিউম্যান মাইন্ড। তখন গ্রিসরা বুঝতে পারে, গ্রিকরা, যে লিটারেচার বা সেক্ষেত্রে বলতে গেলে ট্র্যাজেডি বা এপিক তখন অলরেডি একটা খুবই ফ্লারিশিং জনরা, কারণ এপিক অনেক আগে তৈরি হয়েছে। আমি আগেই বলেছি যে কোনো ক্ষেত্রেই পোয়েট্রির যে জনরাগুলো, মহাকাব্য বা অন্যান্য জিনিসগুলো অনেক আগে তৈরি হয়। ফলে তারা বুঝতে পারছে লিটারেচার কি করে একটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন অফ লাইফে ট্রান্সফর্মড হচ্ছে। ফলে ইস্কাইলাস, সফোক্লিস অ্যান্ড ইউরিপিডিস, যে কোনো পৃথিবীর যে কোনো জায়গাতেই যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে আগে প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটা ইনভেন্টেড হয়, আগে লিটারেচার ইনভেন্টেড হয়, তারপরে থিওরি। সো লিটারারি থিওরি বা আমরা যেটাকে বলতে পারি ড্রামাটিক থিওরি তার পরে আসছে। প্রথম ড্রামাটিক থিওরি জন্মদাতাকে, হু ওয়াজ দ্য ফাদার অফ দ্য ড্রামাটিক থিওরি ইন গ্রিস, তোমরা সবাই জানো, ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে অ্যারিস্টটল। So Aristotle is the person who for the first time dramatized or theorized the Greek drama. Aristotle তার বিখ্যাত বইয়ের নাম কি? পোয়েটিক্স। পোয়েটিক্সে প্রথমবার এই গ্রিক থিয়েটার নিয়ে লেখেন, এবং আমরা আজকে বা পরবর্তীকালে যাই আলোচনা করি না কেন গ্রিক থিয়েটার নিয়ে, সবই এই পোয়েটিক্সের মাধ্যমে আমরা জেনেছি। কারণ অনেক ড্রামাই কিন্তু সার্ভাইভ করেনি সেই সময়ে, গ্রিক ড্রামা মাত্র 10% কি 15% সার্ভাইভ করেছে, সরি মাত্র 10% কি 50% সার্ভাইভ করেছে অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স। হ্যাঁ, এবং এই যে গ্রিক যে ড্রামার ব্যাপারে, তার ইনফরমেশনের ব্যাপারে আমরা স্ট্রংলি রিলাই করি যে ভদ্রলোকের উপরে, তিনি হচ্ছেন অ্যারিস্টটলস পোয়েটিক্স, যেটা পাবলিশড হয় অ্যারাউন্ড 335 বিসি। তাহলে ইডিপাস রেক্স লেখা হচ্ছে 429 বিসি, আর অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স পাবলিশ হচ্ছে কত? 335 বিসি। তাহলে বুঝতে পারছো থিওরি অনেক পরে আসছে, আগে প্র্যাকটিক্যাল ড্রামা, আগে ড্রামা হয়েছে, তারপরে ড্রামাটিক থিওরি তৈরি হয়েছে। আগে মহাভারত লেখা হয়েছে, তারপরে মহাভারতকে মহাকাব্য নাম বলা হয়েছে অনেক পরে। অনেক পরে বিভিন্ন রসের থিওরির কথা ভরত মুনি তার লেখাতে বলছেন, থিওরি অফ দ্য রাসাস। সো থিওরি সবসময় পরে ইনভেন্টেড হয়, কিন্তু এই অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স ধরেই তোমাকে ইডিপাস রেক্সের কনসেপ্টটা লিখতে হবে। কারণ ইডিপাস রেক্সকে যখন তুমি বলবে যে ট্র্যাজেডি কাকে বলে, হোয়াট ইজ ট্র্যাজেডি, লোক তো দেখছে ট্র্যাজেডি, কিন্তু লোক তো জানে না যে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ ট্র্যাজেডি, what are the various components of tragedy. People don't know. Aristotle, as a scholar, as a polymath, as a philosopher, he was a multi-talented personality. বায়োলজির বই লিখছে, জিওগ্রাফির বই লিখছে, আবার অন্যদিকে পোয়েটিক্সও লিখছে, সবই লিখছে, ঠিক আছে। সো তিনি প্রথমবার বললেন যে ট্র্যাজেডিকে আমরা কি কি ভাবে দেখতে পারি, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ট্র্যাজেডি, হোয়াট আর দ্য ভেরিয়াস ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ট্র্যাজেডি, এবং সেটাই আমরা ইডিপাসের কনটেক্সটে ফেলে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবো যে ইডিপাস কিভাবে ট্র্যাজেডি হচ্ছে। সো সেই দিকে আমরা একটু লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করি। তার আগে একটা সহজ জিনিস বলে দিই, যেটা অনেকেই মিসকনসেপশনের মধ্যে থাকে। প্রথমে আসছে হচ্ছে সক্রেটিস। সক্রেটিসের কোনো লেখা কিন্তু রিটেন ফরম্যাটে নেই, রিটেন ফরম্যাটে অ্যাভেলেবল নয় কোনো সক্রেটিক ডায়ালগ। সক্রেটিসের শিষ্য হচ্ছে প্লেটো। প্লেটোর সারা জীবনে প্রচুর ডায়ালগ লিখেছেন। ডায়ালগ মানে তিনি তার ছাত্রদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ডায়ালগে এঙ্গেজ হচ্ছেন, বিভিন্ন ধরনের কনভারসেশনে এঙ্গেজ হচ্ছেন, যার থ্রু দিয়ে তিনি একটা ফিলোসফিক্যাল কনক্লুশনে পৌঁছচ্ছেন, ফিলোসফিক্যাল কনক্লুশন, এবং দার্শনিক বিভিন্ন বিষয়ে তিনি তর্ক করছেন। এই যে আর্গুমেন্টের কালচার, গ্রিস দেশে আর্গুমেন্টের কালচার প্রথম প্লেটো আনে। প্লেটোর শিষ্য হচ্ছে
অ্যারিস্টটল, প্লেটোর সঙ্গে অ্যারিস্টটলের সাংঘাতিক খারাপ সম্পর্ক শেষ দিকে হয়েছিল, ফলে অ্যারিস্টটল প্লেটোর বিভিন্ন থিওরিকে পরবর্তীকালে রিজেক্ট করেছিলেন। প্লেটো বলতেন যে সবকিছুই আসছে আকাশ থেকে, সবকিছুই আসছে ঈশ্বর থেকে। অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করছেন না, এই আর্থ থেকেই সবকিছু আসতে। তাই নিয়ে মাইকেল এঞ্জেলোর একটা বিখ্যাত ছবিও ছিল, ফ্রেস্কো ছিল, আমি দেখাবো সেটা পরে। তারপরে অ্যারিস্টটল, এবং অ্যারিস্টটলের পরে আসছে তোমার আলেকজান্ডার। অ্যারিস্টটলের শিষ্য হচ্ছে আলেকজান্ডার। তাহলে বুঝতে পারছো, এই হচ্ছে গ্রিক ট্র্যাডিশনের, ফিলোসফিক্যাল ট্র্যাডিশনের, ড্রামাটিক ট্র্যাডিশন নয়, ফিলোসফিক্যাল ট্র্যাডিশনের যে পরপর পরম্পরা বা ট্র্যাডিশন সেটা। এইটা বলার পরে আমি যে বিষয়টাতে আসবো সেটা হচ্ছে ডেফিনেশন অফ দ্য ট্র্যাজেডি, হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ট্র্যাজেডি অ্যান্ড হাউ ট্র্যাজেডি অ্যাকচুয়ালি বিকামস ইম্পর্টেন্ট, সেটা নিয়ে। আচ্ছা, এতদূর তোমরা বুঝেছো? আমার কোনো কথা বুঝতে পারোনি এরকম কিছু নয় তো? না স্যার, না। বেশ, না স্যার। বেশ, হ্যাঁ বলো বলো স্যার বলো বলো। স্যার বলছি স্যার ফর্ম করা হয়েছিল 429। রাইট, 429 বিসিতে ইডিপাস প্রথম পারফর্ম হয়। আর স্যার ইডিপাস লেখা হয়েছিল স্যার ওই সময়ই লেখা হয়েছিল, মানে ওই সময়ই লেখা হয়েছিল। আমরা পারফরমেন্সের ডেটটা পাই, কিন্তু রায় তখন তো আলাদা করে পাবলিকেশন হতো না। আমরা এখন তো বলি যে দিস টেক্সট ওয়াজ পাবলিশড অন দিস, কিন্তু তখনকার দিনে কোনো পাবলিকেশন হতো না ন্যাচারালি। ফলে পারফরমেন্সের ডেটটাকেই ধরে নেওয়া হবে রাইটিং ডেট বলে। ওই নিয়ার অ্যাবাউট 420 427 হয়তো রিটেন ফরম্যাটে হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু পাবলিশড হয়নি কোনো টেক্সটটা, সেই টেক্সটটা তাই আলাদা করে সেই ডেটটাকে কনসিডার করা হয় না, পারফরমেন্সের ডেটটাকেই কনসিডার করা হয় তখনকার দিনে। বুঝতে পেরেছো? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। বেশ, হ্যাঁ এবার আমরা চলে আসছি অ্যারিস্টটলস ডেফিনেশন অফ ট্র্যাজেডি। ট্র্যাজেডির ডেফিনেশন কি? উনি বলেছিলেন, ট্র্যাজেডি ইজ দ্য ইমিটেশন অফ অ্যান অ্যাকশন, সিরিয়াস, কমপ্লিট, and of a certain magnitude, in a language beautified in different parts with different kinds of embellishment, through actions and not narration, and through scenes of pity and fear, bringing about the catharsis of these emotions. So Aristotle প্রথমেই, মামনি একটু আস্তে করো। So Aristotle প্রথমেই যেটা বললেন সেটা হচ্ছে, the definition of the tragedy is basically, tragedy is the imitation of an action. imitation of an action মানে যে অ্যাকশনটা মানব জীবনে ঘটে তার ইমিটেশন। ইমিটেশন মানে তাকে ফলো করা, তার এক্স্যাক্ট ট্রু কপি তৈরি করা। এই যে আমি এখন যে কথাটা বলছি, দ্যাট ইজ পারহ্যাপস দ্য ডাইরেক্ট অ্যাকশন। যদি তোমরা আমাকে নকল করো, দ্যাট ইজ দ্য ইমিটেশন অফ অ্যান অ্যাকশন। ট্র্যাজেডি, why tragedy is the imitation of an action? Because tragedy imitates life, because literature emulates life. জীবনে যা হচ্ছে সেই ইমিটেশন অফ অ্যান অ্যাকশনটা স্টেজের মধ্যে ঘটছে। সেখানে ট্র্যাজেডি ইজ দ্য ইমিটেশন অফ অ্যান অ্যাকশন হুইচ ইজ সিরিয়াস, হুইচ ইজ নট লেভিটি, হুইচ ইজ নট নন সিরিয়াস, হুইচ ইজ নট ফুল অফ কমিক অ্যান্ড হিউমার। এই জন্যই ট্র্যাজেডি ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম কমেডি, হুইচ ইজ সিরিয়াস অ্যান্ড কমপ্লিট ইন ইটসেলফ, সম্পূর্ণ, নিজেই নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ, and of a certain magnitude. Tragedy should be about a magnanimous personality. যেটা ট্র্যাজিক হিরোর ডেফিনেশন যেদিকে অ্যারিস্টটল পরে বলবেন, একজন ট্র্যাজিক হিরো, তুমি আমি ট্র্যাজিক হিরো হতে পারবো না। ইডিপাসই একজন ট্র্যাজিক হিরো হতে পারবে, একজন গ্রেট ক্যারেক্টার, এমন একজন ক্যারেক্টার যার ফল দেখে, যার পতন দেখে, যে আকাশ থেকে পড়ছে এটা দেখে লোকজন ভাববে, বাবা এরকম একটা ক্যারেক্টারের পতন হতে পারে, তাতে আমারও হতে পারে। সো and of a certain magnitude, সেই ম্যাগনিটিউডের পার্সোনালিটিকে নিয়ে লেখা হবে, in a language beautified in different parts with different parts kinds of embellishment. embellishment মানে rhetoric, different kind of rhetorical devices দিয়ে, embellishment মানে কারুকার্য, embellishment মানে এক ধরনের ornamentation, ornamental language দিয়ে লেখা হবে, through actions not narration. এপিকে যেটা হতো ন্যারেশন, গল্পটা বলে যাচ্ছে, লোকজন শুনছে। আর ট্র্যাজেডিতে অ্যাকশন, ইডিপাস নিজেকে অন্ধ করে দেবে, ইডিপাস নিজের বাবাকে মার্ডার করবে, ইডিপাস নিজের মাকে বিয়ে করবে। অ্যাকশনস নট ন্যারেশন।
And through scenes of pity and fear, very important to identificatory element, pity and fear, audience দেখে ইডিপাসের প্রতি বা ম্যাকবেথের প্রতি এক ধরনের পিটি আসবে, না ইস কি খারাপ জিনিস, মানে সিম্প্যাথি তৈরি হবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ফিয়ার, যে আমি এই জিনিসটা কোনোদিন করবো না, তো এত বড় একটা ম্যাগনিটিউডের পার্সোনালিটি যদি এটা হয়, এই যদি করতে পারে, ইফ হি ক্যান পারফর্ম দিস কাইন্ড অফ থিং, why don't I can also make mistakes in my own life. So through this identification, the feelings of the pity and the fear will generate, and this to fear will cause catharsis of this emotion. Catharsis মানে purification বা purgation, catharsis of this emotion. So catharsis of pity and fear দিয়ে tragedy সম্পন্ন হবে. This is Aristotle's conception of the tragedy. Aristotle's ট্র্যাজেডিতে 6টা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ছিল, 6 formative elements of tragedy উনি বলেছিলেন। One is plot, which is the main story, then there is character, চরিত্র, then there is diction, উচ্চারণ, thought, characters thought, spectacle মানে দৃশ্য, how the visual is happening, and then there is song, music. These are the 6 formative elements of a tragedy. এইবার আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে ডাইরেক্টলি তোমাদেরকে ইডিপাস রেক্সের, তোমরা কি ইডিপাস রেক্সের সামারিটা পড়েছো? তোমরা কি ইডিপাস রেক্সের মোটামুটি গল্পটা জানো? হ্যাঁ স্যার, ভেরি গুড। তো আমি সেই গল্পটা জাস্ট 3-4 লাইনে বলে গ্রিক ট্র্যাজেডির যে ফিচারগুলো সেগুলো কিভাবে ঘটছে সেটা তোমাদের দেখাবার চেষ্টা করব এই গল্পের মধ্যে দিয়ে। আমি আগেই বলছি যে গ্রিক ট্র্যাজেডি এবং শেক্সপিয়ারিয়ান ট্র্যাজেডির মধ্যে যে বেসিক ডিফারেন্স, দ্য ডিফারেন্স ইজ অ্যাবাউট ডেস্টিনি অর নেমেসিস, অদৃষ্ট। গ্রিকরা ভয়ঙ্করভাবে অদৃষ্টে বিশ্বাস করত, নেমেসিসে বিশ্বাস করত। নেমেসিস রেনেসাঁস ট্র্যাজেডি বা শেক্সপিয়ারিয়ান ট্র্যাজেডি, যেটা অনেক পরে দেখা হয়, প্রায় 2000 বছর বাদে। রেনেসাঁস ট্র্যাজেডি, রেনেসাঁস এই সময় সায়েন্টিফিক ডিসকভারি হচ্ছে, সেই সময় চারিদিকে একটা লজিক্যাল থিঙ্কিং এবং রিজনিং এর রেভলিউশন চলছে। ফলে তারা কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটা বন্ধ করে দিয়েছে। তারা যেটা করতো সেটা হচ্ছে, ম্যাকবেথ যখন ডানকানকে গিয়ে খুন করলো, মার্ডার করলো, তখন ম্যাকবেথ নিজেই রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছে যে আমি রেসপন্সিবল। ক্যারেক্টার ইজ ডেস্টিনি in case of Oedipus, but in case of the Macbeth, the character is not destiny, rather destiny is being controlled by the characters. Destiny ke character ra niyontron korche, kintu Oedipus e character is destiny. Oedipus janeo na je kokhon tar father lives ke she murder kore diyeche, kokhon tar ma ke she biye kore feleche, she nijeo jane na. Ei je non-awareness on the part of the great tragic hero তাকে কমপ্লিট ডিস্ট্রাকশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এটাই কিন্তু আমরা বলতে পারি গ্রিক ট্র্যাজেডির একটা বিরাট বড় হলমার্ক। এবং এই প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট টার্মও রয়েছে যেটা আমরা এখানে একটু দেখার চেষ্টা করব। আমরা সো হোয়াট ইজ দ্য বেসিক স্টোরি লাইন অফ ইডিপাস? যদি আমরা ন্যারেটিভ, বিকজ ট্র্যাজেডি বিগিনস উইথ দ্য মিডিয়াস রেস, মাঝখানে শুরু হচ্ছে, কিন্তু আমরা যদি স্টোরিটাকে ক্রোনোলজিক্যালি করে দেখি আমরা দেখতে পাবো যে শর্টলি আফটার ইডিপাসেস বার্থ, হিজ ফাদার কিং লাইউস অফ থিবিস learned from an oracle that he, Laius, was doomed to perish by the hand of his own son. So Laius বুঝতে পারলো তার সন্তানের হাতে তার মৃত্যু ঘটতে পারে, and so he ordered his wife Jocasta to kill the infant. However, neither she nor her servant could bring themselves to kill him, and he was abandoned to the elements. Elements means water, fire, earth, to the nature, where he was found and brought up by a shepherd before being taken in and raised in the court of the childless king Polybus of Corinth and his wife Merope. এই Polybus of Corinth ইডিপাসকে বড় করলো তার নিজের সন্তান হিসেবে। And stung by the rumors that he was not the biological son of the king, Oedipus consulted an oracle. See, oracle Oedipus ke bollo that he would marry his own mother and kill his own father. And desperate to avoid this foretold fate, and
Believing Polybus and Merope to be his true parents, Oedipus left Corinth. Oedipus Corinth ছেড়ে চলে গেল, and on the road to Thebes he met Laius, his real father, and unaware of each one's true identities, they quarreled, and Oedipus's pride led him to murder Laius, fulfilling part of the oracle's prophecy. Later he solved the riddle of the Sphinx, and his reward for freeing the kingdom of the Thebes from the Sphinx's curse was the hand of Queen Iocaster, actually his biological mother, and he married Queen Iocaster, and the prophecy was fulfilled. এইভাবে ইডিপাস নিজেও জানে না যে তার আসল বাবা হচ্ছে লাইউস and আসল মা হচ্ছে ইয়োকাস্টার। এর ফলে গ্রিক ট্র্যাজেডিতে যে জিনিস কয়েকটা ঘটছে তার মধ্যে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম উঠে আসছে। প্রথম টার্ম হচ্ছে অ্যানাগনরিসিস। অ্যানাগনরিসিস মানে কি বলতে পারবে কেউ? এনিওয়ান? অ্যানাগনরিসিস মানে হচ্ছে সেলফ ডিসকভারি, নিজেকে আবিষ্কার করা, নিজের ট্রু আইডেন্টিটি চিনতে পারা। কখন ঘটছে? একদম প্লের শেষে গিয়ে, যখন ইডিপাস নিজেকে অন্ধ করছে, যখন ইডিপাস বুঝছে যে আমার কিছু করার নেই, আমি ভুল করে ফেলেছি, আই মার্ডার্ড মাই ওন ফাদার এন্ড ম্যারিড মাই ওন মাদার। যখন কনস্ট্যান্টলি গোটা প্লে জুড়ে সে ক্রেয়নকে দোষ দিচ্ছে, সে টাইরেশিয়াসকে দোষ দিচ্ছে, টাইরেশিয়াস দ্য ব্লাইন্ড প্রফেট। মেটামরফোসিস অফ টাইরেশিয়াস একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার, আমরা আসবো তাকে। ফলে এই যে সেলফ ডিসকভারি, ডিসকভারিং হিজ ওন মিস্টেকস is in Greek known as anagnorisis. Aristotle তাকে বলেছেন anagnorisis, মনে থাকবে? anagnorisis, ANAGNORISIS, আমি দেখাবো লাস্টে গিয়ে। সেলফ ডিসকভারি। Then another important term is known as hamartia. hamartia মানে কি? HAMARTIA। hamartia মানে অহংকার স্যার? না, অন্য হিউব্রিসটা অহংকার। হ্যামারশিয়া মানে হচ্ছে ট্র্যাজিক ফ্ল। ইটস আ টার্ম ডিরাইভড ফ্রম দ্য আর্চারি। আর্চারি মানে দ্য গেম অফ অ্যারো। মিসিং দ্য মার্ক, ইট মিনস মিসিং দ্য মার্ক, অল্পের জন্য তীরটা মিস করে গেল। ইডিপাসের ক্যারেক্টারের মধ্যে ট্র্যাজিক ফ্ল কি? একটাই ফ্ল, হি ইজ নট বিলিভিং এনি পিপল, হি ইজ বিলিভিং ইন হিমসেলফ। দ্যাটস দ্য ট্র্যাজিক ফ্ল। হঠাৎ করে মাথার মধ্যে রাগ চলে এলো, এসে রাস্তার মধ্যে আরেকজন কিংকে মেরে ফেললো। দ্যাট ইজ হ্যামারশিয়া, দ্যাট ইজ ট্র্যাজিক ফ্ল হুইচ ইজ ইনগ্রেইনড ইনসাইড দ্য ক্যারেক্টার। এই নয় যে ক্যারেক্টারটা খারাপ, কিন্তু ক্যারেক্টারের মধ্যে এই ট্র্যাজিক ফ্লটা প্রথম থেকে যাবে এবং সেটাকে কিছুতেই ইরেজ করতে পারবে না, কিছুতেই মুছে ফেলতে পারবে না। ক্যারেক্টারটা যে মুছে ফেলছে নেই, পারবে না, সে কিছুতেই পারবে না। তো দিস ইজ হ্যামারশিয়া, সরি HAMARTIA, হ্যামারশিয়া। তুমি যেটা বলছো সেটা কি? সেটা হচ্ছে হিউব্রিস, HUBRIS, হিউব্রিস রয়েছে। হিউব্রিস মিন্স এক্সেসিভ প্রাইড, অ্যাম্বিশন, অহংকার। হিউব্রিস ইজ অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক যেটা ইডিপাসের মধ্যে প্রেজেন্ট রয়েছে গ্রিক ট্র্যাজেডির মধ্যে। এগুলো প্রত্যেকটাই কে বলে গেছেন? অ্যারিস্টটল, বুড়ো দাদু অ্যারিস্টটল তার বিখ্যাত বই পোয়েটিক্সে। আরো একটা জিনিস থাকবে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ পেরিপেটিয়া, পেরিপেটিয়া। পেরিপেটিয়া মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য পেরিপেটিয়া? পেরিপেটিয়া মানে হচ্ছে রিভার্সাল অফ ফরচুন, রিভার্সাল অফ ফরচুন। ফরচুন মানে ভাগ্য, ডেস্টিনি। ডেস্টিনিটা উল্টে গেল, রিভার্সাল হয়ে গেল, রিভার্স হয়ে গেল। ইডিপাসের ক্ষেত্রে ভেবেছিল যে লাইউস এবং ভেবেছিল পলিবাস এবং মেরোপের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে সে তার আসল বাবা মার কাছ থেকে পালিয়ে গেল, পারলো না। সে অ্যাকচুয়ালি তার সত্যিকারের বায়োলজিক্যাল ফাদার এবং মাদারের কাছে গেল, বাবাকে মারলো, মাকে বিয়ে করলো। এই যে রিভার্সাল অফ ফরচুন, ফরচুনের পাতা উল্টে গেল, এই যে সবকিছুকে কন্ট্রোল করছে ডেস্টিনি, DESTINY, which in Greek known as নেমেসিস। একজন গ্রিক ট্র্যাজিক ক্যারেক্টারকে তার চলার পথে, তার রাস্তার পথে এই প্রত্যেকটা জিনিসকে এনকাউন্টার করে 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 যেতে হবে।
অ্যানাগনোরিসিস, সেলফ ডিসকভারি লাস্টে হবে, হ্যামার্শিয়া তার মধ্যে থাকবে, ট্র্যাজিক ফ্ল, হিউব্রিস, হিউব্রিস ইজ নোন অ্যাজ এক্সেসিভ প্রাইড, অ্যান্ড পেরিপেটিয়া রিভার্সাল অফ ফরচুন। আমি যখন কলেজ সার্ভিস কমিশন দিয়ে এই কলেজে চাকরি পাই তখনও আমাকে ইন্টারভিউ বোর্ডে এই অ্যানাগনোরিসিস, হ্যামার্শিয়া, হিউব্রিস, পেরিপেটিয়া এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। আমি যখন অনার্সে প্রথমবার ভর্তি হই, আমাদের লিটারারি টার্ম ছিল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে, সেখানে আমাদেরকে এগুলো দেওয়া হয়েছিল, মানে কোয়েশ্চেন পড়েছিল। ফলে সারা জীবন কিন্তু তোমাদের যদিও লিটারারি টার্ম তোমাদের সিলেবাসে নেই, কিন্তু সারা জীবন এই জিনিসগুলো কিন্তু মনে রাখবে। যে কোনো সময় পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হতে পারে, হোয়াট ইজ অ্যানাগনোরিসিস, হোয়াট ইজ হ্যামার্শিয়া, হোয়াট ইজ হিউব্রিস, হোয়াট ইজ পেরিপেটিয়া। মনে থাকবে? বলো, মনে থাকবে? স্যার নেমেসিসের বাংলাটা কি বললেন? নেমেসিসের বাংলা হচ্ছে ডেস্টিনি, অদৃষ্ট। ওকে স্যার, অদৃষ্ট। এই যে দেখতে পাচ্ছ। স্যার পেরিপেটিয়া কি বললে? কি বলছো আরেকবার বাবা বলো? পেরিপেটিয়া? Peripetia is reversal of fortune. Yes, reversal occurs when a situation seems to develop in one direction, then suddenly reverses to another. For example, when Oedipus first hears of the death of the Polybus, his supposed father, the news at first seems good, but then it is revealed to be disastrous. পরে দেখা গেল যে he is not his real father. Reversal of fortune. পুরো ভাগ্যর চাকা, wheel of fire বদলে গেল। Anagnosis is recognition or self discovery. চেনা, চিনতে পারা, সেখান থেকে পিটি এন্ড ফিয়ার আসবে, এলিওস এন্ড ফোবস। দেন সাফারিং, কনস্ট্যান্ট প্যাথোস চলতে থাকবে। সো এই হচ্ছে মোটামুটি ট্র্যাজেডির ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এবার ট্র্যাজিক হিরো কে হবে? হু ইজ দ্য ট্র্যাজিক হিরো? অ্যারিস্টটল ট্র্যাজিক হিরো ডেফিনেশন দিকে বলেছেন, যেটা পুরোপুরি। হ্যাঁ, কিছু বলছো? কিছু বলছো না? কেউ কিছু বলছো না? আচ্ছা না স্যার। আচ্ছা, এবার ট্র্যাজিক হিরো কে হবে? ট্র্যাজিক হিরো ডেফিনেশন দিতে গিয়ে অ্যারিস্টটল বলেছেন, ট্র্যাজিক হিরো শুড বি আ গ্রেট ম্যান হু ইজ নাইদার আ প্যারাগন অফ ভার্চু অ্যান্ড জাস্টিস nor undergoes the change to misfortune through any real badness or wickedness, but because of some mistake. এখানেই রেনেসাঁস ট্র্যাজেডির সঙ্গে দ্য গ্রেট ট্র্যাজেডি লাইক ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, কিং লিয়ার, তার সঙ্গে ইডিপাসের ডিফারেন্স। ইডিপাস কোনো খারাপ ক্যারেক্টার না, ইডিপাস জানতোই না তার সঙ্গে হবে, পুরোটাই অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করছে, আকাশের তারা নিয়ন্ত্রণ করছে। ইজ আ ম্যান হু ইজ নাইদার আ প্যারাগন অফ ভার্চু, প্যারাগন অফ ভার্চু নয়, সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ নয়, অর জাস্টিস, nor undergoes the change to misfortune through any real badness or wickedness. সে কিন্তু রিয়েলি ব্যাড বা উইকেডও নয়, but because of some mistake, এই ছোট ছোট ভুলের জন্য সেই ট্র্যাজিক হিরোতে পরিণত হয়েছে। সেই ছোট ছোট ভুলগুলোকে তিনি বলছেন হ্যামার্শিয়া অর দ্য ট্র্যাজিক ফ্ল, ছোট্ট ছোট্ট ট্র্যাজিক্যাল মিস্টেকস। তো যখন তোমরা ইডিপাস রেক্স পড়বে, বা যখন তোমরা ইডিপাস রেক্স অ্যাজ অ্যান ট্র্যাজেডি পড়বে, তখন তোমাদের এই অ্যারিস্টটলিয়ান ডেফিনেশন অফ দ্য ট্র্যাজেডি, তাদের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স চারটে বললাম, অ্যানাগনোরিসিস, পেরিপেটিয়া, হিউব্রিস, হ্যামার্শিয়া, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে ছটা মেইন ভাগ, প্লট, ডিকশন, স্পেকটাকল এবং ট্র্যাজিক হিরো কাকে বলে, এইগুলো মাথায় রেখে তোমাকে উত্তরটি লিখতে হবে। তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা মোটামুটি কি কি পড়লাম? আজকের ক্লাসে আমরা পড়লাম যে অ্যাবাউট দ্য এনশিয়েন্ট গ্রিক ট্র্যাজেডি, হোয়াট ইজ ট্র্যাজেডি, হোয়াট আর দ্য স্কোপস অফ দ্য ট্র্যাজেডি পড়লাম। 2 নম্বর হোয়াট ইজ ড্রামা, আমরা জানলাম। 2 নম্বর ইসকাইলাস, সফোক্লিস অ্যান্ড ইউরিপিডিস, দ্য 3 গ্রেট ট্র্যাজেডিয়ানস, তাদের কথা আমরা জানলাম। অ্যান্ড গ্রিস যে থিয়েট্রিক্যাল কালচার, সেটা আমরা বুঝলাম। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমরা ইডিপাস রেক্সের সামারি দেখলাম, অ্যান্ড অ্যারিস্টটলস পোয়েটিক্সে এই ডেফিনেশন অফ দ্য ট্র্যাজেডি কেমন করে দেওয়া আছে সেটা বুঝলাম, যেটা আমাদেরকে পরবর্তীকালে যে সমস্ত ট্র্যাজেডির টেক্সট নিয়ে আমরা পড়বো, সেটা পড়তে আমাদেরকে হেল্প করবে। এর পরের দিন, যেহেতু একটা ক্লাসের মধ্যে আমরা শেষ করতে পারলাম না, এক সেকেন্ড, হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু সিরিয়াস? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বলছি তো নেই। এই শোনো, আমি ক্লাসটা নিয়ে চিনি, তো আমি ফোন করছি, ঠিক আছে? ক্লাসে নিয়ে ফোন একদম। সো যেটা ঘটলো
সেটা হচ্ছে মানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, যেটা ঘটছে এই টেক্সটের মধ্যে, সেটা হচ্ছে যে কিভাবে এই ট্র্যাজিক রিভার্সাল অফ দ্য ফরচুন এই ক্যারেক্টারদের মধ্যে হচ্ছে আমরা দেখতে পেলাম। সো আজকের ক্লাসে আমরা ট্র্যাজেডি ডিসকাস করলাম, এর পরের ক্লাসে আমরা খানিকটা এপিক নিয়ে ডিসকাস করবো, এপিক নিয়ে ডিসকাস করার আছে, এবং এপিক থেকে ডাইরেক্টলি আমরা মেটামরফোসিসের মধ্যে ঢুকে যাব, কারণ মেটামরফোসিস ইজ অ্যান এপিক পোয়েম, ইটস বেসিক্যালি অ্যান এপিক পোয়েম। সো এপিকের ডিসকাশন দিয়ে শুরু করতে করতে মেটামরফোসিস আমরা ডাইরেক্ট ঢুকে যাব। আজকের ক্লাস নিয়ে যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে অ্যাবাউট দ্য ট্র্যাজেডি আমাকে বলো বলো বলো। One thing that I recognize or discovered, but sir, we come to know from tragedy that I think that every life is full of sorrow and Yeah. all the happiness is a lie. Yeah, yeah. Am I right, sir? Yeah, you were to some extent right. Another famous Victorian writer whose name was Thomas Hardy, he said in his famous book, The Mayor of Casterbridge, The Mayor of Casterbridge, পরে তোমরা পড়বে Mayor of Casterbridge, তিনি বলেছিলেন ট্র্যাজেডি BRIDGE, তিনি বলেছিলেন ট্র্যাজেডির ডেফিনেশন দিতে গিয়ে, হ্যাপিনেস is but an occasional episode in the general drama of pain. Happiness is but an occasional episode, is but an occasional episode in the general, খুবই বিখ্যাত কোটেশন লিটারেচারে, জেনারেল ড্রামা অফ পেইন। হ্যাপিনেস মাঝে মাঝে আসে যায়, লাইক দ্য ফ্ল্যাশেস অফ দ্য ফরচুন, মাঝে মাঝে আসে যায়, কিন্তু আদারওয়াইজ ইটস এপিসোডিক ইন নেচার। Tragedy is definitely about sorrow, about pain, about agony, about the human predicament. ফলে মানুষ মানে আমি যেটা আমার যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, গ্রিক ড্রামার মধ্যে সরোনেস বেশ খানিকটা কম রয়েছে। মানে তোমরা ট্র্যাজেডি যদি সত্যিকারের ট্র্যাজেডি পড়তে চাও তাহলে কিন্তু মহাভারতের মধ্যে কিন্তু আরো ভয়ঙ্কর ট্র্যাজিক এলিমেন্ট রয়েছে, কারণ ফিলোসফিক্যালি স্পিকিং গ্রিক ফিলোসফি ইজ মাচ মোস্ট বেসড অন ওয়ান্ডার। অবাক, আকাশে বজ্রবিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আমি অবাক হচ্ছি। সো গ্রিকদের মধ্যে অবাক হওয়ার ব্যাপারটা অনেক বেশি ছিল, কিন্তু সরোফুলনেস বা পেইনফুলনেস কিন্তু ইন্ডিয়ান কালচারের মধ্যে অনেক বেশি। সেটা তুমি গৌতম বুদ্ধ থেকে শুরু করে যে কোনো ইন্ডিয়ান ফিলোসফি পড়লেই বুঝতে পারবে। ভারতীয় দর্শন শুরু হচ্ছে দুঃখ দিয়ে, ভারতীয় দর্শন শুরু হচ্ছে যন্ত্রণা দিয়ে। গ্রিক ফিলোসফির মধ্যে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার কথা রয়েছে, স্টোইকদের কথা আছে, স্টোইক গ্রিক ফিলোসফার্স। কিন্তু অবশ্যই ট্র্যাজেডি তো ডেফিনেটলি অ্যাবাউট পেইন, অ্যাবাউট অ্যাগনি। এবার আমি যেটা যেটা পার্থক্য বললাম রেনেসাঁস ট্র্যাজেডি এবং গ্রিক ট্র্যাজেডি, সেটা তো মাথায় রেখো। ইডিপাসের কিছু করার নেই, ইডিপাস ডেস্টিনির হাতের পুতুল, কিন্তু ম্যাকবেথ, হ্যামলেট বা কিং লিয়ার, এদেরকে তোমরা পরবর্তীকালে পড়বে, এরা কিন্তু এদের হাতে ডেস্টিনি, এরা কিন্তু রক্তের সমুদ্র পেরিয়ে চলে এসছে অর্ধেক সমুদ্র, এসে রিয়েলাইজ করেছে যে অর্ধেক রক্তের সমুদ্র পেরিয়ে চলে এসছে। এবার পেছন দিকে গেলেও অর্ধেক বেরোতে হবে, সামনের দিকে গেলেও অর্ধেক যেতে হবে, তখন তারা সামনের দিকে চলাবারই ডিসিশন নিয়েছে। ম্যাকবেথ বুঝতে পেরেছে যে ম্যাকবেথ যে ভয়ঙ্কর কাজগুলো করে ফেলেছে, এতগুলো মার্ডার করেছে, ইনক্লুডিং দ্য মার্ডার অফ দ্য কিং, যে আর তার কিছু করার নেই, আর তার কিছু করার নেই, তার হাতে আর জিনিসটা নেই, কিন্তু সে সেই জন্য সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। কিন্তু কোনোবারের জন্য কিন্তু এই ডেস্টিনিকে ম্যাকবেথ দোষ দেয়নি, ম্যাকবেথ যা জানতো জেনে করেছে। এটাই হচ্ছে একটা রেনেসাঁস বা এলিজাবেথান বা শেক্সপিয়ারিয়ান ট্র্যাজেডির সঙ্গে একটা গ্রিক ট্র্যাজেডির এসেনশিয়াল ডিফারেন্স। এটা সারা জীবন মনে রেখো, তাহলেই মোটামুটি হবে। বলো আর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাবো, হ্যাঁ বলো বলো। Sir, which is the important part of tragedy? আরেকবার বলো, which are the important part of the tragedy? Sir, the important part of tragedy. ছটার মধ্যে কোন? ও ছটার মধ্যে ওই যে ছটা এলিমেন্ট বললাম, এই ছটার মধ্যে ডেফিনেটলি প্লট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ ডেফিনেটলি the spectacle, the visuals that through the দেখাচ্ছে, and diction, the dialogue, very important. Generally আরেকবার বলো বাবা। plot, yes, plot, plot or the storyline of the play. Yes, যেটা দেখাবো বলছিলাম, this is the fresco painted by Raphael, যেটা তোমরা যদি কোনোদিন ইটালিতে যাও, গিয়ে বিখ্যাত জায়গাটার নাম ভুলে গেলাম, তো রোমের মধ্যে যদি তুমি ওই
জায়গাটার নামটা ভুলে গেলাম, স্কুল অফ অ্যাথেন্স ফ্রেস্কো, দাঁড়াও, স্কুল অফ অ্যাথেন্স ফ্রেস্কো। স্কুল অফ অ্যাথেন্স ফ্রেস্কোটা কোথায় আছে আমরা দেখিনি। রাফায়েল পেন্টেড, হ্যাঁ, অ্যাপোস্টলিক প্যালেস ইন ভ্যাটিকান। ভ্যাটিকানের যদি অ্যাপোস্টলিক প্যালেসে কোনোদিন যাও এবং গিয়ে তুমি দেখতে পাবে ওই মানে গম্বুজের ওপরে এই বিরাট বড় ছবিটা আঁকা আছে, যেখানে সমস্ত গ্রিক ফিলোসফারদের ছবি আছে, মানে সমস্ত এভরি গ্রিক ফিলোসফার ইনক্লুডিং প্লেটো, অ্যারিস্টটল, এপিকিউরাস, তোমার সফোক্লিসের ছবি আছে, ইউরিপিডিসের ছবি আছে, সমস্ত লিটারারি আর্টিস্ট এবং সমস্ত ফিলোসফারদের ছবি আছে। এবং এই ছবির মধ্যে থেকে যদি তুমি একটু জুম করো, তাহলে জুম করলে দেখতে পাবে অ্যারিস্টটল এবং প্লেটোকে, যারা দু ধরনের জিনিস দুটো ভাবে দেখাচ্ছে। প্লেটো আকাশের দিকে হাত দেখাচ্ছে, মানে সবকিছুই স্ট্রংলি রিলাইজ অন দ্য ডেস্টিনি, স্ট্রংলি ফাউন্ডেড অন দ্য ডেস্টিনি, অদৃশ্যের হাতে ধরে আছে তার বিখ্যাত ডায়ালগ টিমাইউস তার বই। আর অন্যদিকে অ্যারিস্টটল দেখাচ্ছেন তলার দিকে, যে না, আমাদের হাতেই আমাদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ধরে আছেন নিকোম্যাকিয়ান এথিক্সের একটা কপি, অ্যারিস্টটলের লেখা বিখ্যাত বই নিকোম্যাকিয়ান এথিক্স। সো বুঝতেই পারছো দুটো ফিলোসফার দুটো ধরনের কথা বলছে, এবং এই যে কনফ্লিক্ট, এই কনফ্লিক্ট ধারণার যে দ্বন্দ্ব, সেটা আমরা গ্রিক ফিলোসফি, গ্রিক কালচার, গ্রিক লিটারেচার সবকিছুর মধ্যেই পাই। ওই যে বলেছিলাম, নো কনফ্লিক্ট নো ড্রামা, কনফ্লিক্ট হলেই তবে ড্রামা হবে। বলো তোমাদেরকে আমি মোটামুটি ট্র্যাজেডির ধারণাটা বোঝাতে পারলাম কি পারলাম না? বলো, মোটামুটি বুঝেছো তো? কোন জায়গাতে যদি বুঝতে না পারো সঙ্গে সঙ্গে বলবে স্যার কিছু ধরতে পারছি না। আমার কথা যদি কোনো জায়গাতে পরিষ্কার না হয়, কোনো জায়গাতে না হয়, সঙ্গে সঙ্গে তখনই বলবে যে স্যার একদমই বুঝতে পারলাম না। সো থ্যাংক ইউ ফর টুডেস ক্লাস। ফ্রম টুমরো উই উইল বিগিন মেটামরফোসিস। আমরা এপিক দিয়ে মেটামরফোসিস স্টার্ট করে দেবো, মানে এপিক স্টার্ট করলাম মানে মেটামরফোসিসের ডেফিনেশনের সঙ্গে এপিক যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো এইটা করতে করতে আমরা মোটামুটি মেটামরফোসিসে ঢুকে পড়বো। সো ফ্রম আমার কবে ক্লাস রয়েছে? আমার ক্লাস দেখো সোমবারে মনে হচ্ছে নঈম স্যারের ক্লাস রয়েছে নাকি? মঙ্গলবার। আমার মঙ্গলবারে ক্লাস হচ্ছে। সো মিট ইউ অন টিউসডে। ইয়েস, থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আর তোমরা ক্লাসটা এনজয় করছো তো? তোমরা এই ক্লাস এনজয় করছো? এনজয় করো, নিশ্চয়ই এনজয় করো, খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে শুধু এরকম নয় যে পাগলের মতো পড়ে গেলাম। সিলেবাস একদম ঠিক সময় শেষ হয়ে যাবে, কোনো চিন্তা নেই। মানে আমি তো থার্ড সেমিস্টার এবং ফিফথ সেমিস্টারের সিলেবাস শেষ করলাম, এত বড় সিলেবাস, বলে চিন্তা কিচ্ছু নেই। আমাদের সিলেবাস আমি তো মানে মেটামরফোসিস মানে খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, তারপরে অন্যান্য নন ক্রিটিক্স তো হবে। তোমাদের যে কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা গ্রুপে করতে। থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। Okay, sir. Thank you.